مرادآباد کے گلی بیلدران استھت خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ میں تنویر عقیدت کتاب کا اجرا کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات کے ساتھ ساتھ سماجی و سیاسی حضرات بھی موجود رہے۔ اس موقع پر مکھیہ روپ سے حضرت شاہ مہتاب عالم قدوسی، تنویر جمال عثمانی، منصور عثمانی، دیہات ودایک حاجی ناصر قریشی، حاجی ندیم اسحاقی، ڈاکٹر آصف، سید محمد ہاشم، کیسر قدوسی، مفتی بختیار الدین نعیمی، سید یوسف علی قدوسی، شاہ عالم عرف پپو قدوسی، عبید الرحمان، سید اکرام علی، اسد ملائی، احمد خان و آدی موجود رہے۔ وہیں پر خانقاہ میں کل شریف بھی کیا گیا۔ و آخر میں جانکاری دیتے ہوئے سید حضرت شاہ مہتاب عالم قدوسی نے بتایا۔ رپورٹ آفتاب علی۔ شرم نظم کیا تھا کہ ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکلا میری، ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکلا میری، لیکن آنکھوں سے حضوری میں بڑا کام کیا۔ لیکن آنکھوں تنویر عثمانی نے بڑی سمجھداری کا کام کیا اور اپنے والد کے تجربے کی روشنی میں جب یہ دیکھا کہ آقا کے دربار میں الفاظ کے بجائے تو وہ رب کے حضور اس طرح ملتجی ہوئے کہ الفاظ نہ ہو، عشق تو کچھ ایسے عطا ہو جو یہ جگہ دیکھیے، شاہ زمن کے ہونٹوں پہ آیا ہے اس کا نام، یعنی نصیب کھل گئے کی بھی موجود ہے۔ سطح ویوستھت ہو جائے تو پھر اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ غضنفر صاحب شاید چلے گئے، لیکن بہرحال جو گزر گیا اسے بھول جا، جو ہے اسے یاد۔ اور حضرت قبلہ شاہ مہتاب عالم صاحب اپنے دست مبارک سے رونمائی کر رہے ہیں تنویر عقیدت کی، اور عقیدتوں کا سمندر سبحان اللہ، بہت بہت مبارک ہو، زندہ باد، پائندہ باد۔ میاں صاحب آپ ہاتھ لگا رہیے گا تنویر عقیدت سے، لوگ اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ کیمرے لینڈ اسکیپ میں چلائیں، پورٹریٹ میں نہیں، تاکہ وہ ویڈیو جو ہیں ہمارے بھی کام آ سکیں۔ پورٹریٹ میں جو لوگ پٹیاں سی آ جاتی ہیں، اور جو لینڈ اسکیپ میں ہوتا ہے دیکھو کوئی موبائل سے تو وہ صحیح تصویر آتی ہے۔ ماشاءاللہ سے میاں صاحب کی کوشش ہے کہ سبھی لوگوں کا ہاتھ لگ جائے، چاہے وہ مفتی صاحب ہوں یا ممبر اسمبلی حاجی ناصر قریشی صاحب، احمد خان صاحب، اسد مولائی صاحب، حاجی ندیم صاحب، سید یوسف علی قدوسی صاحب، خواجہ رفاقت فریدی صاحب، ڈاکٹر آصف حسین صاحب۔ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اور اجرا کا عمل مکمل ہو گیا ہو تو پھر سب سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، کیونکہ اب میاں صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور میاں صاحب جب گفتگو 1000 روپے میں اس کی خرید رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ماننیے ودھائک جی۔ اور ایک جلد محمد عالم کا افسانہ دار صاحب، انہوں نے بھی 11000 روپے میں خریدی ہے۔ ان کے جو نمائندے یہاں موجود ہیں وہ بھی آئیں اور کتاب خرید لیں۔ تنویر جمال صاحب اس پہ دستخط کر دیں تو ذرا اور اچھا رہے گا۔ نشین اور متولی ہیں درگاہ حضرت سلطان صاحب کے۔ تنویر عقیدت تنویر عثمانی صاحب نے جو کتاب آج یہاں پر اس کی افتتاح کی ہے، میں شکر گزار ہوں اردو میاں صاحب مہتاب عالم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر کے میرا بھی ہاتھ لگوایا، اور میں اس عزت افزائی کا اور حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکر گزار اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تنویر
उस्मानी साहब जिस तरह से ये किताब उन्होंने लिखी है इसी तरह से लिखते रहें और हम सब लोग उसका अमल करते रहें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर एक बार अपने पीर मुर्शिद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे एक छोटी सी शख्सियत को इतनी इज्जत देते हैं, इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। मैं कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े और जहाँ भी इस कार्य खैर के काम में मुझे याद करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं शाना बसाना कंधे से कंधा मिलाकर उनसे साथ इसी तरह से खड़ा रहूँगा। बस मैं सभी हजरात को यहाँ पर जो तशरीफ फरमा है उनसे अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करूँगा और फिर एक बार फिर मैं तनवीर उस्मानी साहब का बहुत बहुत उनकी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये किताब इब्तिदा की है इंशाअल्लाह इसी तरह से वो और इससे अच्छी किताब लिखी। जो बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। बस तमाम हुआ चाहता है जिस मकसद के लिए महफिल सजाई गई थी वो मुकम्मल हुआ। विधायक जी के और तमाम लोगों के दस्ते मुबारक से हाथों से तमाम ने उसे इजरा हुआ है वो मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। कुछ लोगों के दुआया कलमात 2-2 मिनट के होंगे और उसके बाद इख्तिताम हो जाएगी इस महफिल का और जो चाय का इंतजाम है बस 10-15 मिनट उसमें लगेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। मैं ज़्यादा लंबा वक्त ना लेकर आज इस कदर मैं खुश हूँ और मसरूर हूँ कि इस पस्ती दौर में जहाँ उर्दू कम से कम मुरादाबाद शहर को आने के बाद लगता है कि नहीं है, लेकिन और शहरों में जब जाता हूँ देखता हूँ। आपके पूर्व जवान में भी जाइए, आप मेरठ जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, सहारनपुर जाइए, बिजनौर जाइए और बहुत जगहों पर मैं कहाँ तक जिक्र करूँ कि उर्दू का किस कदर फुकदान हो गया है, अदब से तहजीब से लोग किस कदर दूर हो गए हैं। इस पस्ती इतनी पस्ती का दौर है लेकिन मुरादाबाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे ऐसी अजीम शख्सियात इस शहर मुरादाबाद में पैदा की जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में डंका बजाया। जिगर से शुरू हुआ ये काम और चलता रहा। गौहर उस्मानी के घर पर आकर रुका और रुकने के बाद वहां से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसने मुरादाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निजामत का डंका बजा दिया और वो है मंसूर उस्मानी साहब मुरादाबादी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उसका फजल करम है कि इस शहर को उर्दू के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिगर का नाम शहर मुरादाबाद, जिगर मुरादाबादी के नाम से शहर जिगर इसे लोग याद करते हैं। और उसके बाद मंसूर उस्मानी साहब ने जो काम किया तमाम दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इन्होंने अपनी आवाज से वो कहर पेश किए कि लोग इनके दीवाने हो गए और उसी घर की एक शम्मा और जली जिनका नाम तनवीर उस्मानी है। आज उनकी किताब का इजरा हुआ है तनवीर अकीदत। माशाल्लाह बहुत ही खुशी की बात है कि इस नौजवान ने, इस आपके भाई ने, इस मुरादाबाद शहर के इस बच्चे ने, जो सबके सामने एक नौजवान भी है, किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, एक तकरीबन 200 नात पाक का एक मजमुआ जिसे डॉक्टर आसिफ साहब ने किस खूबसूरती से तनवीर साहब की हयात, उनकी जिंदगी, उनके शेर, उनका अंदाज अपने बयान किया है। डॉक्टर आसिफ साहब आप बहुत मुबारक। ये कामयाब की उसको देखते हुए बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि तारीकियां थी, रात थी, जुल्मत के साए थे। तारीकियां थी, रात थे, जुल्मत के साए थे। ये उन दिनों की बात है जब तुम ना आए। हजरत शाह मोहिउद्दीन मियां साहब के आने के बाद यहाँ पर रूहानियत का नूर फैला, दिल में सुरूर फैला और वो पौधा जो हजरत शाह मोहिउद्दीन मियां साहब ने लगाया था, अगरचे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उस पौधे की आबियारी, उस पौधे को तनावर दरख्त बनाने के लिए मोहतरम शाह मेहताब आलम साहब ने कोई कमी कोई कसर नहीं की।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں پر تو کرم فرماتا ہے، لیکن ان کی جو اولادین ہوتی ہیں ان پر بھی خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ روح نکال لی گئی ہو اس مضمون کو سمجھے ہے فلسفہ ہم بھی عموم سے پلٹ کے آتے ہوئے، یعنی ایسا لگے۔ اور تنویر عثمانی کا تخلص تنویر ہے، تنویر کے معنی ہوتی ہے روشنی کی کرن، نور کی شعاع۔ یہ روشنی اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس سے عمدہ مضمون برآمد کیے ہیں۔ مثلا میں ان کے نام سے تنویر پا کر، ان کا نام بھی آ رہا ہے، روشنی کا نام بھی آ رہا ہے، کہ میں ان کے نام سے تنویر پا کر خود اپنے نام کو چمکا رہا ہوں۔ دیکھیں کاش اس نور کی مل جائیں شعائیں تنویر، کاش اس نور کی مل جائیں شعائیں تنویر، نام جیسا ہے میرا ویسا ہی ہونا چاہوں، نام جیسا ہے میرا ویسا ہی ہونا چاہوں۔ اور آپ کی ذات مقدس کا کرم ہے یہ تو، آپ کی کرم ہے یہ تو، ورنہ تنویر سے پل بھر میں اندھیرا ہو جاؤں۔ ابھی تنویر ہے، ابھی روشنی میں اندھیرا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ تنویر بنا رکھا ہے۔ کیوں کم ہو اجالا میرا، میں ہوں تنویر تو کیوں پیغمبر ہے حوالہ میرا، ذکر توصیف پیغمبر ہے حوالہ میرا۔ ہندوستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک کا نام مختلف حوالوں سے، آپ غالباً علامہ اقبال وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کی ابتدا میں کہا تھا کہ میرے عرب تو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا، اور مراد آباد کے ایونٹ ڈگری کالج میں صدر شعبہ دعائیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہو میرے ملک میں بھی تیرے کرم کی بارش، میرا بھارت بھی ہو آداب مدینے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بتائیے کیا پروگرام منعقد کیا ہے؟ جی الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ان کی آمد پر بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی عشرے میں ہمارے ایک بہت بڑا گھرانہ ہے یہاں اردو ادب کا، گوہر عثمانی صاحب مرحوم، ان کے بیٹے ان کے جانشین جناب منصور عثمانی صاحب قدوسی الصابری، اور ان کے بیٹے تنویر جمال صاحب نے تنویر عقیدت کے نام سے ایک نعتیہ مجموعہ آج اس کا اجرا ہوا ہے، جو اس مہینے کی برکتیں ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مراد آباد کے مشہور لوگ، مراد آباد کے بہت سارے مفتیان اور شعراء، دانش، سیاسی سماجی رہنما، ایکسپورٹر، ہمارے بہت سے مشن کے لوگ سب لوگوں نے شریک ہو کر ان کی کتاب کو لیا، پسند کیا، بہت اچھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے اور ان کے قلم میں اور زور عطا فرمائے۔ تو بہت اچھی محفل ہوئی، پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا تمام کے لیے، پورے ملک کے، ہندوستان کے لیے، شہر مراد آباد کے لیے امن و امان کی دعا کی گئی اور آنے والی 12 ربیع الاول کے لیے کہ پروردگار اس میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما کر تمام عالم پر، خصوصی ہمارے ملک پر خصوصی فضل و کرم فرما کر ہمارے ملک کو دنیا کا عظیم کرے۔ دیکھیے آج ایک کتاب کا اجرا ہوا جو نعتیہ کلام ہے تنویر عثمانی صاحب کے ہاتھوں لکھا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے والد صاحب محترم منصور عثمانی صاحب جنہیں ہم سر کہتے ہیں، میں ان کو بھی بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن اس کتاب کا اجرا ہوا۔ آج خانقاہ قدوسیہ میں ایک نعتیہ کلام کی کتاب کا اجرا ہوا اور ہم سب لوگ موجود ہیں۔ میاں مہتاب عالم قدوسی صاحب کی سرپرستی میں ان کے دست مبارک سے، اور تنویر عثمانی صاحب جو ہیں ان کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے مراد آباد کا نام صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں روشن کرنے والی شخصیت منصور عثمانی صاحب کے صاحبزادے، اور اردو ادب اور اردو شاعری کے لیے ایک بڑا نام ان کے دادا گوہر عثمانی صاحب، ان کے پوتے، ان کی کتاب کا آج اجرا ہوا تنویر عقیدت کا۔ تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شاندار اور بہت خوبصورت محفل ہوئی یہاں پہ، نعتیہ کلام ہوئے، اور ان کے لیے ڈاکٹر آصف صاحب نے ایک بہت اچھا تعارفی وہ بھی پڑھا گیا خطبہ، اور
मैं समझता हूँ ये महफिल क्योंकि जिस नाम नामी से मंसूब है, दुनिया जिनके लिए बनाई गई, जिनके लिए सुबह शाम बनाई गई, शजर हजर बनाया गया, उनके नाम नामी से है, तो उसकी रौनकें तो कुदरती होती हैं और हम सब लोग फैज़याब हैं उससे। और जैसा कि मैं समझता हूँ बेदम शवारसी ने कहा, जिनकी महफिल हो वो महफिल में ज़रूर आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ही महफिल थी, और जब उनके अल्लाह के महबूब की महफिल है तो मैं समझता हूँ जो वो खुद अल्लाह ला शरीक है, हो सकता है इस महफिल में शरीक हो। बस बहुत बहुत मुबारकबाद दिल की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब क़िबला को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिनका आज ये नातिया दीवान मंजर आम पर आया तनवीर अक़ीदत के नाम से। आज की माशाल्लाह बहुत रूहानी और पुरनूर महफिल हुई यहाँ पर, और उस महफिल में वारिस दरबार क़ुतब आलम हज़रत शाह महताब आलम क़ुद्दूसी साबरी अन्नुमानी मददल्लाहु आली की सरपरस्ती में इस महफिल का आगाज़ किया गया और उस महफिल का अहतमाम किया गया। जुलूस मोहम्मदी के बारे में यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई अमन व सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ इस जुलूस की में शिरकत करें, क्योंकि ये किसी आम ज़ात का जुलूस नहीं है, बल्कि ये मंसूब है आक़ाए दो जहाँ सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ। तो हमें हद दर्जा अदब और एहतराम का मुज़ाहरा करना है और दरूद व सलाम के नजराने अपने ज़बानों पर तराने गुनगुनाते हुए में जाना है और हुज़ूर के सच्ची और अच्छी मोहब्बत हमें करनी है जी। और ये पैगाम खानकाए क़ुद्दूसिया का भी है, दरबार सदरुल्लाह फाजिल का भी है, तमाम खानकाहों का यही पैगाम है। अमन सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें, यही औलिया इकराम का मिशन है, यही तबलीग दीन है और यही सुन्नियत का काम है। खानकाह क़ुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर बहुत नूरानी और रूहानी महफ़िलें मुनक़िद होती रहती हैं, लेकिन आज की महफ़िल उन महफ़िलों में भी कुछ अलग मकाम और मुनफरिद मकाम रखती है, क्योंकि आज एक नातिया मजमूए कलाम का इजरा अमल में आया और नाते पाक जिनकी शान में कही जाती है ये उन्हीं की विलादत का महीना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मजमूए कलाम तनवीर अक़ीदत का इजरा जो है वो भी एक आशिक़ रसूल के दस्ते मुबारक से अमल में आया, यानी हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद महताब आलम साहब। तो ये तमाम चीज़ों का एहतमाम करना कि रबीउल अव्वल का महीना हो, एक आशिक़ रसूल के हाथ से उसका इजरा अमल में आए, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस महफ़िल के वक़ार में खूब इजाफ़ा फरमाती हैं। मैं दिल की गहराइयों से तनवीर जमाल उस्मानी साहब को, जिनका ये नातिया मजमुआ है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके वालिद गिरामी मंसूर उस्मानी साहब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत शाह महताब आलम साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कदम रंजा फरमाकर इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफ़ा फरमाया। खानवाद उस्मानी से मेरा बहुत कदीम ताल्लुक़ है और तनवीर मियाँ जो हैं वो तीसरी नस्ल हैं उस खानवादे की। मैं फसीउल असर हज़रत गौहर उस्मानी साहब मरहूम का भी मुझे कुर्ब हासिल रहा और उनके बेटे मंसूर उस्मानी साहब, किश्वर उस्मानी साहब, अहमद मियाँ उस्मानी साहब का, और ये माशाल्लाह तनवीर मियाँ साहब जो हैं तीसरी नस्ल में आते हैं। अल्लाह ताला इन सबों की उम्र में खूब खैर व बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।